خواتین و حضرات، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پوائنٹ بڑا اچھا آیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہماری جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ آپس میں ملنے سے گریز کرتی ہے. آفٹر آل اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھالنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے، بچے وہی لیں گے جو وہ اپنے گھر سے سیکھیں گے. تو انہوں نے یہی دیکھا گھر میں منافقت، وہ آبویسلی وہ آٹومیٹکلی انہوں نے اسی منافقت کو انہوں نے آگے بڑھایا. جی ہیرا، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ گھر میں منافقت جو میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کا کافی ذرا اس کے بارے میں بحث بھی کر چکے ہیں، تو اس کو کیا ختم کیا جا سکتا؟ ختم آپ خود ہی کریں گے تو ہوگی. جیسا آپ نے خود بھی بولا کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، کمیونٹی کو چھوڑ دیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہم لوگ کا یہ سیکنڈ جنریشن میں جو آتا ہے نہ ملنے کا، وہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اگر آپ گھر پہ اگر آپ کے موم ڈیڈ نہیں کرتی، آپ کی فیملی نہیں کرتی دوگلا پن اور فیک فیسز، وہ باہر جب آتے ہیں فرینڈس پہ ملتے ہیں، ان سے سیکھ لیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہے، دوسرے کے ساتھ ایسا ہے، تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں. دس از اے مین ریزن. یعنی وہ بجائے اس کے اس مسئلے کو حل کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ماں باپ سے جا کے کچھ کمپلینٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں، وہ اس سے ہٹ ہی جاتے ہیں. کیوں جی بھائی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے اس بارے میں. ویسا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی پہ گندگی اچھالے گا تو وہ آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا. بالکل نہیں. تو اگر وہ اچھا نہیں لگے گا تو ظاہر ہے گندگی اچھالے، یہ حقیقت بتائیں. وہ رویہ جو ہے وہ آپ کا اس طرح کا ہو جائے گا کہ آپ سوچیں گے کہ اس سے ملنے کا مجھے فائدہ کیا ہے. میرے خیال میں اگر ہم جیسے کہ کہہ بھی رہی ہیں یہ کہ اگر ہر انسان اپنے آپ کو درست کرے کہ میں کیا ایگزیکٹ، اگر وہ ایون وہ بہت اچھا بھی ہے تب بھی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو نیگیٹو ڈسکشن کرے. یعنی اس کو میری نظر میں محبت سے جو چیزیں آپ سالو کر سکتے ہیں وہ زیادہ نفرت سے نہیں کرے. سلیم صاحب، آپ نے ابھی کہا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جاوید صاحب، کوئی ڈاکٹر بھی ہے آپ کے پاس؟ جاوید صاحب ایکچولی پہلی جنریشن کے لیے بہت مشکل ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں اس کا ڈاکٹر کہاں سے پیدا کریں؟ اس کا ڈاکٹر تو انسان خود ہے. اچھا جی، اگر وہ خود اپنا تجزیہ کرے، انالیسس کرے، اور اس کے بعد وہ خود دیکھے کہ ہاں بھی میں کہاں پہ منافقت کر رہا ہوں، کہاں پہ جھوٹ بول رہا ہوں، کہاں پہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو آٹومیٹک اس کا ضمیر اس کو کہے گا کہ نہیں آپ نے غلط کیا. یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی آپ کے بات میں تھوڑی سی اضافہ کروں گا کہ دیکھیں، ایک دھوکہ، منافقت، جھوٹ ایک جو ہوتا ہے جو ریگولرلی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، تقریباً سب بھی کرتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. لیکن یہ مت بھولیے کہ بعض لوگ اتنے سخت عادی ہو چکے ہیں، if they want they can't leave it. سر وہ ان کی فطرت کا ہے. اسی طریقے جیسے میں اسی طریقے سے بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ پھڑا مار نہیں، منافقت بھی اور پھڑے یہ دونوں ایک اس میں ایسی ہے کہ وہ ایڈکشن ہے، یعنی اس کی عادت میں ہے. ہم بھی آپ بھی کئی لوگوں کو جانتے ہیں، آپ اس کو پتہ ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منافقت کر رہا ہے یا پھڑے مار رہا ہے، لیکن پھر مارے جائے گا. جاوید صاحب، آپ کی میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں، میرے تجربے کی بات ہے. ایک پاکستانی ہے، میرے بڑے اچھے قریب دوست ہیں، جاننے والے. پاکستان وہاں گئے، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا KLM میں شیئر ہے. مجھے پتا ہے جس کا آپ بات کر رہے ہیں، نام میں بھی نہیں لوں گا جناب. اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز خود ہی سمجھ جائیے. جی آئیے. اچھا، وہ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت امیر آدمی ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک یورپی ایئرلائن میں اس کا شیئر ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے صرف ایک شیئر خریدا تھا، وہ بھی کوئی 25-30 €. شاید شیئر کی بجائے وہ صرف شیئر ہی ہو یا شیئر ہو. اچھا، ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ اگر ہم جو ہے نا کیلا کھا رہے ہوں گے اور کوئی فون کرے گا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی میں سیب کھا رہا ہوں. ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتا. الگ نہیں، مثلا آپ نے ٹیلی فون مجھے کیا ہے اور کہا ہاں جی کتنے ہو؟ میں جی اصل پیرس بیٹھا ہے. ہاں جی پیرس بیٹھے. دیکھیں اب چونکہ آپ
आप ना देख सकते हैं घर का खून अच्छा था ना। जी बिल्कुल। बात फिर वही आ जाती है विवेक भाई कि ज़मीर अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है। बस अगर ज़मीर की इंसान थोड़ी सी मान ले, उससे थोड़ी सी दोस्ती कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये चीज़ है, देखे ना, मैं जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं उस आइडिया पे जाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि आफ्टर ऑल इसका आगाज कहाँ से होना चाहिए, किस तरीके से इसको, ये मसला तो बहुत बड़ा है ना। अब ये मसला जो है ना, देखें आपने आज की बहस में ये खुद ही देखा, खुद ही कि ये सेकंड जनरेशन में जा रहा है और सेकंड जनरेशन में जाना बहुत खतरनाक है। बेशक मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत खतरनाक है। और इसका हल यही है कि जैसे आप अपने खुद डॉक्टर हैं, अगर आप खुद इसका एनालिसिस करके आप देखें कि इस सोसाइटी को या अपने पाकिस्तान को हम क्या दे सकते हैं। लोग पूछते हैं यार पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें सोचना ये चाहिए कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। पहले कौन था, किसका फर्ज किस पे बनता था। इसी तरह इस सोसाइटी में रहते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो फलां हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनसे जो कोई बेशक एक लम्हे के लिए भी कुछ कर रहा है ना, आई सल्यूट। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं और इसी पे मैं आपको एक ये हिंट देता हूं। लोग अक्सर बात करते हैं प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, इसके बात करते हैं। मैं सिर्फ इस बात कहता हूं, मैं बगैर आपसे कोई अगर मेरी दोस्ती है तवक्को ना करूं कि आपने क्या करना है। जब मैं अपने फर्ज को निभाता जाऊंगा एक दिन आप सीधे आ जाएंगे। उसको कहते हैं मोहब्बत। उसको कहते हैं मोहब्बत। और ये मलक साहब जो उसी बात पे कर रहे हैं, जिस वक्त आपने मुनाफिकत की बात करनी है तो आप अपने तरफ से उसको खत्म करें, छोड़ें। इंशाल्लाह एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, आप 1000 दफा भी करेंगे तो एक दिन पूरी कौम वापस मिलेगी। मेरे ख्याल में आपको इतना ऑनेस्ट होना चाहिए उसमें कि अगर आप मुनाफिकत कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने को कहें 3 बार लानत तुम पर, लानत तुम पर, लानत तुम पर, तो ठीक और मसला हल हो जाएगा। क्यों नहीं जावेद साहब, आप ये जो है ना, जब तक आप हक और सच का रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे आप इस बीमारी या इस मसले को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी तो ये पोजीशन हो गई है कि माँ बाप एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन मुनाफिकत की वजह से वो रहने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना उनकी अलहदगी को पसंद नहीं करता। अब इस आप अपने वतनी मुआशरे की बात कर रहे हैं या यूरोपीय मुआशरे? हमारे वतनी मुआशरे की बात है कि आप देखें, अब मैं थोड़ा सा तो बहुत बड़ी बात कर दी है जी। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात की है। मेरे ख्याल में आपका जो अगला टॉपिक है वो जॉइंट फैमिली होना चाहिए। बेशक वो हॉलैंड में भी लोग जो है वो जॉइंट फैमिली रहती है, तो इनका जो इस वक्त मकसद है वो आई थिंक ही मीन जॉइंट फैमिली। जी हीरा, आप क्या इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर माँ बाप गलत रास्ते पे है या अगर वो दोगलापन या फेक फेसेस और ये सब चीजें कर रहे हैं, उनके अंदर ये आते हैं, तो हम बच्चे कोशिश कर सकते हैं उनकी यादें बदलने की, क्योंकि एक हम ही हैं जो उनके साथ रहते हैं और उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा नहीं किया करें, क्योंकि वो भी अच्छे हैं, वो जो है जैसे अगर आज आप कर रहे हैं तो कल को आपके बच्चों पे और आप पे भी कोई उंगली उठाएगा। तो आई होप कि इससे हमारे माँ बाप शायद कुछ समझ के तो वो दे कैन कैरी ऑन कि हम छोड़ दें। बहुत अच्छी बात की आपने हीरा, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर बच्चे इस चीज का बजाय इसके कि जैसे पहले हमने कहा कि आप उधर देखते हैं इधर देखते हैं और उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करने की बजाय आप उसको दुरुस्ती की तरफ देखें और कोशिश करें कि अपने वालिदैन को आप कुछ सिखा सकें, बता सकें। ख़वातीन और हज़रात, ये एक वाकई अहम टॉपिक था और मेरा ख्याल है कि ये बल्कि एक नासूर की तरह हमारी पूरी कौम में फैला हुआ है। अल्लाह करे कि हम इसका इलाज आज से शुरू कर दें। और ये जो बात लास्ट में हीरा ने कही है वो बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगर आपको कहीं ये चीज़ें नज़र आती हैं तो उसको दुरुस्ती में उसको डिमांड करें, उसकी आप अपने वालिदैन से बहस करें और बहस करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। और देखिए लास्ट में हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, अगर किसी ने अपने व्यूज़ देने हैं, हमें कॉन्टेक्ट करना है तो प्लीज़ डू राइट ऑन दिस ईमेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।